18 майыз 1944 сенесі. Бір вақытлары күнешлі, чечеклі, бол берекетлі ве Қырым татар руху ile толы олған топрағымыз, Қырымымыз оксыз қалды. Атеші сонды. Қапы қақып 15 даққа içinde Қырым татар халқы өз боқчачығына бүтін өміріні топламаға мечбур oldu. Bir gecede Қырым татар халқы ватансыз, тамырсыз ve topraksız kaldı. 82 yıl geçti. Lakin buna bakmadan yürek acısı aleda geçmedi. 18 Mayıs күні мен вақыт халқмен olmağa isteymen. Вақыт bu күні мен hatırlayman anamın айтқан lafların. Nasıl sürgün yapıldı, ne yollarda ne көргенін. Biz anlayımız nasıl zorluklardan, nasıl dehşetlerden bizim kartana karpabalarımız geçmege mecbur oldular. Bu şeye bakmadan biz sağ kaldık, vatanga kaytık. Allah'a şükür vatanda yaşayımız ve inkişaf etmege tırışamız ve etemiz. Ballara biz öğretemiz, ballara көрсетеміз nasıl gerek toplaşmaya, bu günleri anmaya. Çok duygulandım. Bizim vatandaşlarımız sonki mekan gurbet olgan topraklarda ebedi kalganlar toplanıp hepimiz dua etemiz onlara. Bu facialar tekrarlanmasın, milletimizin başına başka gelmesin deyip bağışlan çok duygulanam ben. Çünkü hatırlamaya pek ağır. Tuniv'in akşamdan kızım Lütfiye bir resim yaptı. Tren, resimde trenge oturtulgan insanlar ve o insanlar anda birkaç insan böyle göz yaşlarla. Demek ki onlarda da bu hatıra yaşay, ballarımızda da ve bu pek mühim. Ben bilesem biz bu hatıranı yaşatmak gerekmiz. Sürgünlük faciasının 82 yıllığına bağışlap Karadeniz Production studiyası mahsus sanalaştırmanı hazırladı. Bu sanalaştırmada belli yırcılarımız, aktörlarımız, yazıcılarımız ve bununla beraberlikte oyun takımları iştirak eteler. Mektup adlı performansı sizin dikkatinize havale edilir. Sizin muzikanız meni o dehşetli günleri kurtardı. Ümitten kesilmege, delirmege bermedi. Dayanmağa hiçbir şey kalmaganda direme oldu. Ama her sefer çalgı aletini kollarıma alganda o barakını sizni hatırlayım. Anacığım, umut etem, sen varsın dünyada. Ah anacığım, başımı koysam. Любовь, yok. Sevgi. Sevgi bizni ko'tardi. O qo'rquvdan da, ochliqdan da, sovuqdan da kuchli. Sevgi ve umid bizni qurchaladi. Aqyar, Ahmedjet, Gaspra, Derekoy, Küçük Özen, Hapskor, Sudak, Gefe, Vaqialar, simalar, adlar, koy ve şehirinin adlarını aklıma getirem. Tekrarlayım. Sözlerinin damını unutmamak için seslen aytam. Olğanım kadar kağıtқа yazam. Dua sözlerini ezberlеген gibi tekrarlayım. Дочей ломтик груши приносила, мама, видишь,
крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Hatırlayım. Босағамызны hatırlayым. Оның yüksекligini. Bu kun gece яңы меканымызға кіргенде біле аяғымны керегі yükseklikке көтерем. O hareketlerini vücudum hatırlay. Da aşkhanenin kapısını hatırlayım. Kірмек үшін оны башта çekesin өзіңе ve biraz solga. Başka türlü açılmay. Düzeltmege yetiştire almadım. Belki siz yapkandırsız. Az barda zerdali teregi. Er yaz o pekligen gibi korağa ilgili. Siz onu bakasız. Meyvalarını çürütmeysiz. Babam anamlar nasıl koçurgenini aklıma geldi. Yürek ağlay. Yüreğimdeki ağrılar bir daha koçtu. Bundan gittik, bir daha bunda kısmet oldu gelmeye. Был момент, когда даже глаза наполнились слезами. Этот вечер действительно очень сильный, который сильно отражает внутреннее состояние каждого крымского татарина. Тяжесть, тяжело. Больше слов даже нет. То есть пропуская через себя это мероприятие, тяжело. Yansın da yansın, Уралда yansın. Бүгін мен бұл перформансны көргенде да бір кере аңладым, насыл арғыр күнлеріні біздің қартларымыз кечтілер. Ве біз бұл күнлеріні ұнытмамақ керекміз. И нам очень важно для нашей команды обязательно проводить это памятное мероприятие для того, чтобы мы понимали, какой ценой нам досталась жизнь на нашей родине, чтобы мы могли эту память передать своим детям, будущим поколениям. И каждый раз наша творческая команда находит определенные формы, как преподнести эту трагедию. Мы открываем какие-то нераскрытые детали этой огромной трагедии. Cemaatından kalma, milletinden ayrılma. Главная идея заключается в том, что мы очень часто говорим о том, кто мы очень часто говорим, почему мы крымские татары, очень часто связываем это с историей, но не всегда связываем это с эмоциями, которые мы переживаем за пределами Крыма, эмоциями, которые мы переживаем, находясь в Крыму. И вот это содержание крымско-татарскости или из чего, что означает быть крымским татарином, мы попытались сегодня передать на этой сцене. В этом году мне хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим артистам, всем тем, кто потратил свое время, кто проникся и душой помог нам создать этот перформанс. Эта дата, она не забывается, мы все делаем для этого, и более того, у нас
и новые какие-то вещи, вдохновленные этой трагичной датой, рождаются. Чох сагынус нашим артистам, которые создали этот перформанс таким, каким он получился. Енді бір хачил дивамында Қарадеңіз продакшн бөле темашаларны Алматин күнлеріне өткере. Ve biz aktörler olarak bütün rollerini kalbimizden geçirip bizim seyircilerimizге yetkizmeye тырышамыз. И в этот день, когда мы собираемся все вместе, нам становится легче. Этот день мы посвящаем памяти своим родным, погибшим в день депортации, в первые годы ссылки, а погибла почти половина нашего народа. Этот день еще у меня лично вызывает и светлое чувство тоже. Потому что, когда мы готовим вот эти мероприятия, в них вызываются участвовать огромное количество детей. И когда ты сидишь в зале и смотришь на эти светлые детские лица детей, рожденных в Крыму, ты понимаешь, все не зря. Мы вернулись, и наше возвращение – это самое главное дань памяти тем, кто не смог вернуться домой.